Hello, Namaste everyone. Today we are going to solve the problems of miscellaneous exercise on chapter 1 sets. There are 16 questions in that exercise. So first we will solve the first 10 questions in this video and the remaining 6 will be solved in the next video. So we can see questions one by one. First question, decide among the following sets which sets are subset of one and another. There are 4 sets, set A, set B, set C, set D. So let us rewrite the set A. Set A is given in the set builder form. That is a second quadratic equation, x square minus 8x plus 12 is equal to 0. X square minus 8x plus 12 is equal to 0. So equations of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation where a, b, c are constants and a not equal to 0. If a is equal to 0, then the second degree term will vanish. So only we will get the first degree equation. So ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation only when a not equal to 0. And solving a quadratic equation, we know one is quadratic formula x equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a. One root is minus b plus root of b square minus 4ac by 2a and the other root is minus b minus root of b square minus 4ac by 2a. But when the equation is monic, that is a is 1, then we can use the factorization method. So we have to find two numbers such that in this problem their product is 12 and sum is equal to minus 8. Product of two numbers is 12 and their sum is minus 8. Therefore, the numbers are minus 2 and minus 6. Otherwise, we can use this quadratic formula. So this can be written as x minus 2 into x minus 6 is equal to 0. Therefore, either x minus 2 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. X minus 2 is 0 means x is equal to 2 or x is equal to 6. So the set A is equal to 2, 6. So answer to first question. So we have written the set A in the roster form. A is equal to 2, 6. B is equal to 2, 4, 6. C is equal to 2, 4, 6, 8, etc. Infinite set. And D is equal to 6. Now first settum roster formula ആക്കിയിട്ടുണ്ട് A is equal to 2, 6. ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റും B, C, D എല്ലാം roster formula തന്നെയാണത്. Then we have to verify whether A is a subset of B, C, etc. So first we can consider D. D is the smallest set. Only one element, 6. So that 6 is in A. Obviously, D is a subset of A. All the elements means only one element is there. 6 is an element of A. Therefore, D is a subset of A. Again, A is two element. There are two elements in A, 2 and 6. 2 is there in B. Also 6 is also there in B. So all the elements of A are also the elements of B. Therefore, A is a subset of B. Similarly, B, we have 2, 4, 6 in B, 2, 4, 6, 8, etc. in D. Therefore, C is a subset of B is a subset of C. Similarly, D is a subset of B. D is a subset of A, D is a subset of B, and D is a subset of C. A is a subset of B, and A is a subset of C also. And B is a subset of C. So, D നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാച്ചാൽ D എയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും, ബിയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും, സിയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡിയുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി എയുടെ നോക്കുക. എനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാച്ചാൽ എ ബിയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ്, സിയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ്. ഇനി ബി സിയുടെ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് വലിയ സെറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, താഴേക്ക് നോക്കണ്ട.
അപ്പോൾ ബിനെ സംബന്ധിച്ച് സിയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡി എയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ്, ബിയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ്, സിയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ്. എനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ബിയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ്, സിയുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ്. ബിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് സിയുടെ മാത്രം സബ്സെറ്റ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റിന് ഇതാണ് ആൻസർ വരിക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ആൻസർ വരിക. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് in each of the following determine whether the statement is true or false. 6 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 6 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് പറയണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ പ്രൂവ് ഇറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് നമ്മൾ അതല്ലാന്ന്, അത് ഫോൾസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം. 6 ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആൻഡ് എ ഇസ് എൻ എലിമെന്റ് ഓഫ് ബി ദെൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റില് ഒന്നാമത്തത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എൻ എലിമെന്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ എലിമെന്റ് ആണ്, ആ എ തന്നെ ബിയുടെ ഒരു എലിമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബിയിലെ ഒരു എലിമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എക്സ് എൽത്തുള്ള എലിമെന്റ്, എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ ഒരു എലിമെന്റ് ആണ് എക്സ്, ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ എലിമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫോൾസ് കേട്ടോ. ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ. എ ഇസിക്കൽ ടു സെറ്റില് 2 എലിമെന്റ് ഉണ്ട്, 1 2. ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എന്തായാലും എ വരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. 0 പിന്നെ സെറ്റ് 1 2 എന്ന് കൊടുത്തു. 1 2 സെറ്റ് 1 2, കാരണം ബിയിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് ഉണ്ടാവണം. എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ആണ്, അപ്പൊ സെറ്റ് ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഇവിടെ 1 ബിലോങ്സ് ടു എ ആണ്, പക്ഷേ 1 നോട്ട് എൻ എലിമെന്റ് ഓഫ് ബി. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് എക്സ് എയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എക്സ് ബിയിലുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല, കാരണം 1 ഇവിടുത്തെ എയിലത്തെ എലിമെന്റ് ആണ് 1. പക്ഷേ ഈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെന്റ് ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് 1 ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി ആണ്. 2 എയിലത്തെ എലിമെന്റ് ആണ്, പക്ഷേ 2 ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോൾസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതിൽ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബി is an element of C, then A is an element of C. ഇങ്ങനെ പറയണത് കേട്ടോ. A subset of B, B is an element of C, then A is an element of C. അത് ഷുവർലി അത് ഫാൾസ് ആണ് കേട്ടോ. ആൻസർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫാൾസ്. ലെറ്റ് A is equal to, നമുക്ക് ചെറിയ സെറ്റ് 0 1 വിചാരിക്കുക. ബി is equal to എയുടെ സബ്സെറ്റ്, എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ 0 1 എന്തെങ്കിലും വേണം. 0 1 അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. 0 1 2 3 എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. സി is equal to ബി is an element of സി ആവണം. അപ്പൊ സി എഴുതുമ്പോൾ ഈ എലമെന്റ് വരണം. സിയിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. സിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 1 2 പിന്നെ ഈ സെറ്റ് കൊടുക്കണം. 0 1 2 3. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രകാരം എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ്, കാരണം 0 1 ഇതിലുണ്ട്. എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ്. ഈ ബി is an element ഓഫ് സി ആവണം. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഇതിലത്തെ എലിമെന്റ് ആവണം. അതുമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എ ഇതിലത്തെ എലിമെന്റ് ആവും എന്ന് പറയണേ. എ ഇതിലത്തെ എലിമെന്റ് ആവണമെങ്കിൽ സെറ്റ് 0 1 വരണം ഇവിടെ കേട്ടോ. അതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എ is not an element ഓഫ് സി ആണ്. സിയിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിച്ചാൽ എലിമെന്റ് ആയേനെ. പക്ഷേ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് 0 1 ആണ്. ഇവിടെ സെറ്റ് 0 1 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എലിമെന്റ് ആയേനെ. അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് 2 ശരിയായിട്ടുണ്ട്. എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ്, ബി is an element ഓഫ് സി ആണ്, പക്ഷേ എ is not an element ഓഫ് സി ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിയല്ല, അപ്പൊ ഇത് ഫോൾസ് ആണ്. രണ്ടിലും മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 തേർഡ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് എ is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. ഇത് ട്രൂ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനൊക്കെ വലിയ സെറ്റാണ് ബി, അതിനൊക്കെ വലിയ സെറ്റാണ് സി. അതായത് എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ബിയിലുണ്ട്. ആ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സ് സിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും സിയിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷേ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ പറയണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ട്രൂ every element of A is
also an element of B. Since A is a subset of B, since A is a subset of B. And every element of B is contained in, is an element of, contained in C, since B is a subset of C again. Therefore, every element of A is contained in C. Therefore, A is a subset of C. A is a subset of C. That's true. True ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കണം. ഫോൾസ് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം. ഈ 2-ല് 4-മത്തത് 6-നുണ്ട്. 2-ല് 4-മത്തത് if A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C. A subset of B, B subset of C ആണെങ്കിൽ A subset of C ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ശരിയാകുമോ നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. A ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല, അതായത് എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ബിയിലില്ല എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ബി സിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എ സിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ആവാം. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. നോക്കാം, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം കേട്ടോ. ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയ സെറ്റ് മതി, 1 2 കൊടുക്കാം. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 വരെ എഴുതുക, അപ്പൊ സബ്സെറ്റ് ആവും. 1 2 വരാണ്ട് നമുക്കൊരു 2 3 4 എന്നതിനും കൊടുക്കാം. സി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആവരുത്, പക്ഷേ എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും 1 2 വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. 1 2 എടുക്കാം. 3 എന്തെങ്കിലും വരാൻ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ നോക്കൂ, എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല, കാരണം എയിലുള്ള 1 2 ഇതിലില്ല കേട്ടോ. 2 ഉണ്ട്, 1 ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതല്ല. ബിയിൽ നമുക്ക് 2 3 ആണ്, ഇവിടെ പക്ഷെ 1 2 3 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബിയും സിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല. പക്ഷെ നോക്കൂ, എയിലുള്ള 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ എയിലുള്ള 2 ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ്. എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല, ബി സിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എ സിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ആവാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ആവാം. സോ their statement is false. ഇനി 2-ലെ 5-മത്തത്. if x belongs to A and A is not a subset of B, then X is an element of B. X A എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ ഒരു എലിമെന്റ് ആണ്. എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് എക്സ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയണത് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഫോൾസ്. നമുക്ക് നോക്കാം, എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചെറിയ സെറ്റ് എടുത്താൽ മതി. സെറ്റ് 1 2 തന്നെ എടുക്കുക. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചെറിയ സെറ്റ് 2 3, കാരണം സബ്സെറ്റ് ആവരുതല്ലോ. 1 2 എഴുതാൻ പാടില്ല. എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവരുത്, അങ്ങനെ എടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, നമുക്ക് 1 എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് എയിലുണ്ട്, എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റും അല്ല, പക്ഷെ 1 ബിയിലില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എക്സ് എയിലുണ്ട്, എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവെന്ന് പറയണം? ഇല്ല, കാരണം എ ഒരിക്കലും ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല. ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ 1 എയിലെ എലിമെന്റ് ആണ്, പക്ഷെ 1 ബിയിലില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോൾസ് ആണ്. ഇനി 2-ലെ ലാസ്റ്റ് 1, 6-മത്തത്. if A is a subset of B and X not an element of B, then X not an element of A. Though true ആണ് അല്ലേ? കാരണം എന്താ, എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ബിയിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എലിമെന്റ് ബിയിലില്ലെങ്കിൽ അത് എയിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും. കാരണം എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ബിയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എക്സ് ബിയിലില്ലെങ്കിൽ ദെൻ എക്സ് എയിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രൂ ആയ കാരണം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം കൊടുക്കണ്ടേ, എഴുതണം. ട്രൂ എന്ന് എഴുതുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എഴുതണം.
എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താൽ പോരാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. Let us assume that x belongs to A എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നമ്മൾ എക്സ് എയിലല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരും നോക്കാം. എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു. എക്സ് എയിലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയ കാരണം ദെൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബി ആയിരിക്കും. സിൻസ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി. എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ എക്സ് എയിലുള്ള ഒരു എലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് എക്സ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഷുവറായിട്ടും എക്സ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. കാരണം എക്സ് എയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എക്സ് എയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. Therefore it is a contradiction. Therefore x does not belongs to A. എക്സ് എയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ബിയിൽ ഇല്ലാന്ന് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സ് എയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതില് രണ്ടില് 6 സബ് ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Let A, B, C be set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection B. Then show that B is equal to C. അത് കുറച്ച് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ given that A union B is equal to A union C തന്നിട്ടുണ്ട്. A intersection B is equal to A intersection B is equal to A intersection C എന്നുണ്ട്. Then we have to show that B is equal to C. ഞാനേ ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എടുത്ത് നോക്കാം ആദ്യം. രണ്ട് ഭാഗത്തും. Therefore A union B intersection B എടുത്ത് നോക്കി is equal to A union C intersection B. So what is A union B intersection B? A union B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എ ബി. എക്കും ബിക്കും എയിലും ബിയിലും എല്ലാം പെടുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി. ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി. അതും ബിയും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ. അതിനും ബിക്കും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ടും എ യൂണിയൻ ബിക്കും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ബി. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി വന്നു. പിന്നെ ഈ യൂണിയൻ സി ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി വന്നു. So which is equal to A intersection B union C intersection B എന്ന് പറഞ്ഞാലും B intersection C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ്, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. Let it be number 1. So we have B is equal to A intersection B union B intersection C. അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്തും A union C again A union C is equal to A union B. രണ്ട് ദിക്കിലും ഞാൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി എടുത്ത് നോക്കണം. രണ്ട് ദിക്കിലും ഇന്റർസെക്ഷൻ സി എടുക്കണം. എ യൂണിയൻ സി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. ഈ എ യൂണിയൻ സി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എയുടെയും സിയുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ അത് ഈ യൂണിയൻ നേരത്തെ കിട്ടും. അതും സി തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇത് സി കിട്ടുക കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് സി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വെൻ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സി ആണ്. ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി യൂണിയൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് കിട്ടും. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി യൂണിയൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി നമ്പർ 2. സോ ഫ്രം 1 and 2 1ലെ RHS എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അത് ബി ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് 2. ഫ്രം 1 and 2 we have B is equal to C. From 1 and 2 we have B is equal to C. ഈ ഷോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇക്വലം വൺ വേർഡ് ആണ്. വൺ വേർഡ് ആയ കാരണം ഷോ ദാറ്റുകൾ വരില്ല, എൻട്രൻസിന് വരില്ല. പക്ഷെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഇതിന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. ഫോർത്ത് വൺ. Show that the following 4 conditions are equivalent. ഇത് സെറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം, അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വേഗം പറയാം. Show that the following 4 conditions are equivalent.
നോക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി 2, എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ സെറ്റ്. തേർഡ്, എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി. ഫോർത്ത് വൺ, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെറ്റ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. ലെറ്റ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി. എ സബ്സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ബിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ബിയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എ മൈനസ് ബി കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും അത് ബിയിലും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് കളയണം. അപ്പൊ എ മൈനസ് ബി നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ 1 implies 2. If A is a subset of B, then A minus B is null set. ഇനി നമുക്ക് A minus B null set ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Let A minus B is equal to null set. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? That is every element of A, every element of A is also an element of B. Therefore, A subset of B. Therefore, A subset of B. Every element of A is an element of B and A subset of B. ഇനി A subset of B ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ A യുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Therefore, A subset of B ആണെങ്കിൽ we have A union B. എയുടെയും ബിയുടെയും യൂണിയൻ കണ്ട ബി ആണ് വലിയ സെറ്റ്. എ അത് കൂടെ ചേർത്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി ബി എന്ന് കിട്ടി. Therefore 2 implies 3. ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി ബി. എ യൂണിയൻ ബി ബി. എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ്. സോ വി ഹാവ് എ is a subset of A union B. A is a subset of A union B. Therefore, A subset of B, since A intersection, since A is a subset of B, therefore A subset of B ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം A intersection B ചെറിയ സെറ്റ് വരിക. A intersection B A തന്നെ കിട്ടും. Therefore 3 implies 4. 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4 നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഇതാണ് നാലാമത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ. Fifth question. Show that if A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A. Fifth question. If A is a subset of B, then we have to show that C minus B is a subset of C minus A. നമുക്ക് സബ്സെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇതിലത്തെ ഒരു എലിമെന്റ് എടുത്തിട്ട് if X is any element of this, if we are able to show that X also belongs to this set, then we can say that this is a subset of this. A subset of B എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താ? Take any element X belongs to A. Then we have to show that X also belongs to B. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലിമെന്റ് ഒരു ജനറൽ എലിമെന്റ് എടുക്കണേ, ഏത് എലിമെന്റ് എക്സിൽ എയിൽ എടുത്താലും അത് ബിയിലും കൂടി എലിമെന്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്ക് A subset of B എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. Let X belongs to C minus B. Which implies C minus B ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥം സിയിൽ ഉണ്ടാവും, ബിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. Which implies X belongs to C and X not an element of B. C minus B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്, സിയിലുള്ളതും ബിയിൽ ഇല്ലാത്തതും. Therefore X belongs to C and X ബിയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, കാരണം എ ഇത് സബ്സെറ്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും X does not belongs to A ആണ്, കാരണം since A is a subset of B. ബിയിൽ ഇല്ലാതെ ഉറപ്പായിട്ട് എയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ X belongs to C and X does not belongs to B. Therefore ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Which implies X belongs to C minus A. സിയിലുണ്ട് എയിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C minus A പെടും.
X belongs to C minus A. Therefore, C minus B is a subset of C minus A. C minus B ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് C minus A ഉള്ളത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. X ഒരു ജനറൽ എലമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു ജനറൽ എലമെന്റ് ആണ്. So this is true for whatever the value of X. Therefore, C minus B is a subset of C minus A. Sixth question. Assume that power set of A is equal to power set of B. Show that A is equal to B. Power set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സെറ്റുകൾ എയുടെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും ചേർന്ന സെറ്റിന്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എയുടെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും പവർ സെറ്റിൽ വരും, ബിയുടെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും പവർ സെറ്റിൽ വരും. അപ്പൊ എയിലും ബിയിലും ഒരേ പവർ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് ആണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും എയും ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, ഉറപ്പായിട്ടായിരിക്കും. 6. Given that P of A is equal to P of B, power set of A is equal to power set of B. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. Let X എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എടുത്തു എയില്. Let X belongs to A. X is any element of A. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ആ എക്സ് സെറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് പിയുടെ പവർ സെറ്റിൽ വരും. നമ്മൾ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ് ഒരു എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആ എലമെന്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ അത് പവർ സെറ്റിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരും, പവർ സെറ്റിൽ വരും. Therefore, if X is an element of A, then set X is an element of P of A. ഈ P of A P of B equal ആയി കാരണം therefore set X is an element of P of B. കാരണം P of A യും P of B equal ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Therefore, X is an element of B. So, if X is an element of A, then we are able to show that X is an element of B. Therefore, A is a subset of B. Similarly, we can prove that the B is a subset of A. Take an element X from B, so B is a subset of A. Therefore, A is equal to B. രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഈക്വൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. A സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബിയും B സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എയും വരിക വെച്ചാൽ A is equal to B എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ A is equal to B എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ. ഏഴാമത്തെ നോക്കാം. ഏഴാമത്തത്, is it true that for every set A and B, P of A union P of B is equal to P of A union B? Justify your answer. ശരിയാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാണ് കേട്ടോ. ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം. രണ്ട് സെറ്റുകൾ P of A യൂണിയൻ P of B, അതും P of A യൂണിയൻ B ശരിയാവുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ തോന്നുന്നത്? ശരിയാവില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചെറിയ സെറ്റ് എടുത്താൽ മതി. Let A is equal to, കാരണം പവർ സെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ കുറെ എഴുതേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ 0 മാത്രം എഴുതുക കേട്ടോ. ഒരു എലിമെന്റ് എടുത്താൽ മതി. B is equal to 1 എടുക്കുക. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എയുടെ സബ്സെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ വരിക? നൾ സെറ്റ് വരും. ഇവിടെ ഒരു എലിമെന്റ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2:1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇത്രയാണ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പൊ P of A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരിക നൾ സെറ്റും ഈ സെറ്റ് ചേർന്നത് കേട്ടോ. ഇതേമാതിരി P of B ഒരു എലിമെന്റ് ഉള്ളൂ, നൾ സെറ്റും വരും, സെറ്റ് 1 വരും. A യൂണിയൻ B എന്താ വരിക? വാട്ട് ഈസ് A യൂണിയൻ B? A യൂണിയൻ B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1. അതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സ് എത്ര വരും? ഇത് 2 2 സ്ക്വയർ 4 സബ്സെറ്റ്സ് വരും കേട്ടോ. P of A യൂണിയൻ B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരിക 0 വരും, സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ 1 വരും, സെറ്റ് 0 1 വരും, നൾ സെറ്റ് വരും. ഇവിടെ P of A യൂണിയൻ P of B യോ? P of A യൂണിയൻ P of B യില് നൾ സെറ്റ് 2 തവണ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നൾ സെറ്റ് 0 സെറ്റ് 1 മാത്രം, 3 എലിമെന്റ് വരുള്ളൂ. ഇത് 1ഉം ഇത് 2 ആണെങ്കിൽ ഫ്രം 1 into P of A യൂണിയൻ P of B നോട്ട് ഈക്വൽ ടു P of A യൂണിയൻ B. അല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ P of A യൂണിയൻ B നോട്ട് ഈക്വൽ ടു P of A യൂണിയൻ P of B. ഇത് ആവില്ല കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തത്,
show that for any sets A and B, A is equal to A intersection B union A minus B, and A union B minus A is equal to A union B. നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രാം വെച്ച് കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന മാതിരി എഴുതിയിട്ട് കാണിക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. എട്ടാമത്തത്, we have A intersection B union A minus B is equal to, what is A minus B? A minus B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എയുടെ കൂടെ ബി ഡാഷ് ചേർന്നാണ് കേട്ടോ. വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇതാണ് എ, ഇത് ബി എന്ന് വിചാരിക്കും. എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷന് വരിക, ഈ ഷെയ്ഡ് പോർഷനാണ് എ മൈനസ് ബി വരിക. അതുണ്ടല്ലോ എയുടെ കൂടെ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ ചേർന്നത്, ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയല്ല ഉള്ളത്, ഇതാണ് വരിക. അപ്പോൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ, ഇത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഈക്വൽ ടു എ ഇന്റർസെക്ഷൻ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ തന്നെ വരും. ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ ബി ഡാഷ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ, ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. എ ഇവിടെ എ വരും, ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബി യൂണിയൻ ബി ഡാഷ് വന്നു. ഈക്വൽ ടു എ ഇന്റർസെക്ഷൻ, what is B union B dash? ഒരു സെറ്റും അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ യു ആണ് വരിക കേട്ടോ. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ യു, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ തന്നെ വരും, എ തന്നെ വരും. അപ്പൊ അത് കിട്ടി നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് ഓൾസോ എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ, എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ, നേരത്തെ ഇതുമാതിരി ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ഡാഷ്. ബി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബി മൈനസ് എ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ഡാഷ് വരിക. ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി കിട്ടും. പിന്നെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എ യൂണിയൻ എ ഡാഷ് കിട്ടും, യു ആണ് വരിക. സോ ദിസ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ യു. യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് വരിക, യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് കിട്ടും, എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വരും കേട്ടോ. എ ഇതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, അത് നമുക്കത് കിട്ടി. ഇത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ആർച്ചസ് ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത്. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ മൈനസ് ബി, ഇനി നമ്മൾ ഈ എ മൈനസ് ബിന് മാറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എ എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ, ഈ ബി മൈനസ് എ നമ്മൾ മാറ്റി, അപ്പൊ നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടിയത്. ആദ്യത്തെ ആൻസർ എ എന്ന് കിട്ടിയത്, നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസ് വെച്ച് തുടങ്ങിയത്, ഇവിടെ ഇതിനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ. ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ നോക്കാം. ഒമ്പതാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഷോ ദാറ്റ്, നമ്മൾ ചെയ്ത ഏകദേശം അന്നേരം ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഷോ ദാറ്റ് രണ്ട് എ യൂണിയൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി സിയിൽ എ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ യൂണിയൻ ബി സിയിൽ എ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഒമ്പത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എ യൂണിയൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി, ഇതാണ് നമുക്ക് എ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചിട്ട് എ യൂണിയൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക. എ യൂണിയൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി, ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കേട്ടോ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദിസ് ഈസ് എ യൂണിയൻ എ, ഒരു സെറ്റ് അതിന്റെ യൂണിയൻ തന്നെ എ തന്നെ വരും. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി, സിൻസ് എ യൂണിയൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, സിൻസ് എ യൂണിയൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ തന്നെ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി, അത് എ ആണ് കേട്ടോ. എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എയിലും ബിയിലും വരയ്ക്കണം, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം. അതും എയും നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ തന്നെ കിട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പൊ എ തന്നെ കിട്ടി. രണ്ടാമത്തത്
നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ A intersection A union B. നേരത്തെ മാതിരി distributive property A intersection A union A intersection B is equal to A intersection A. ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ A തന്നെ A union A intersection B. A intersection B എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ ഇടയിലത്തെ ഇതാ വരിക, അതും A തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ ചേർക്കുമ്പോൾ A തന്നെ വരിക കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് A. ഇതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ A തന്നെ വരിക കേട്ടോ. അങ്ങനെ വരും. ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിലത്തെ വരും, അതും ഇതും കൂടി ചേർക്കണം. യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ A തന്നെ വരിക. അതാണ് 9ാമത്തെ ആൻസർ വരിക കേട്ടോ. രണ്ടും A തന്നെ വരും. ഇനി നമുക്ക് 10ാമത്തെ ചെയ്യാം. ഷോ ദാറ്റ് A intersection B is equal to A intersection need not imply B is equal to C. അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. need not imply എന്ന് പറയുമ്പോൾ A intersection B യും A intersection C യും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് B is equal to C എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. 10th one. A intersection B is equal to A intersection C, which need not imply B is equal to C. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിക്കാം നമുക്ക്. A is equal to let A is equal to set 1 2 എടുക്കാം. B is equal to set 1 3 എടുക്കാം. ഇന്റർസെക്ഷൻ വരുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. C is equal to set 1 4 എടുക്കാം. അവിടെ A ഇന്റർസെക്ഷൻ B എന്താ വരിക? എയും ബിയും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ 1 ആണ് വരുന്നത്. ബിയും എയും സിയും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ അതും 1 ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ബിയും സിയും തമ്മിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയും ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി. ബട്ട് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി. രണ്ട് സെറ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒരേ എലിമെന്റ് വരണം കേട്ടോ. ബിയിൽ 1 3 ആണ്, ഇവിടെ 1 4 ആണ്. നമുക്ക് എത്ര വലിയ സെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി രണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് അല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി. ഇനി 11 തൊട്ടുള്ള 16 വരെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ 20 ചോദ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് 40 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കാം. 40 മിനിറ്റ് എടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 20 മാർക്ക് കിട്ടണം. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോന് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കാണാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് പോകും. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ നേരെ എഴുതുക. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ അറിയാം. കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് അതിൽ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.